ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਿਲਾੜੀ ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੀਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨਾ ਸਕਣ। ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਜੇ ਰਾਵਤ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। मेरा मेन मकसद की है, स्टार्ट करिए। हाँ जी, हाँ जी सर। पहला तो थोड़ा प्रेस वालों का वेलकम और थैंक यू वेरी मच। कैंब्रिज स्कूल वाले ने, मैनू प्रिंसीपल सारे ने, मेरी एक ड्रीम रही सी हमेशा कि मैं जिंदगी कुछ अपने वतन वास्ते करा, अपने देश वास्ते करा, देशवासियों वास्ते करा, अपनी स्टेट वास्ते करा। मैं करता भी आया, तुसीं मेरी जिंदगी फॉलो की होगी। जिंदगी जिन्ना दूसरे वास्ते करना जरूरी है वो अपन लैण वास्ते उन्ना जरूरी नहीं है। मैं DAV कॉलेज दे विच अज तो कोई 45 साल पहला तो लोकीनाथ जी मैनू एक बार कह लगे, क्योंकि छोटी जी गल्लां ने जिहड़ियां तुहानूं बहुत जरूरी ने तुहानूं दस्सना। वो मैनूं कह लगे दो तरह के बंदे होंदे, एक पर्दे के पिछे होंदे ते एक पर्दे तो अगे होंदे। तो बेटा मैं चाहुंदा कि DAV कॉलेज की जिहड़ी क्रिकेट है तू हैंडल करे। उदों मैं इंडिया नहीं सी खेलिया, 1976 की गल। तो वो मैंने कह लगे भी मैं तेनों सारी जी क्रिकेट है हैंड ओवर करनी, मैं दस तू पैसे किन्ने लेगा। मैं उन्होंने गल कही, मैं जी नाले तुसीं मैनूं बेटा कहने, नाले पुत्त कहने, नाले एड्डी वड्डी जिम्मेवारी दिंदे हो, नाले पैसे की गल कर रहे हो। ये गल कोई मैनूं जची नहीं। खैर उत्थे मैं कोचिंग शुरू की थी और कोचिंग करते 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 मैं देखा कि कल्ली क्रिकेट सिखाने का मकसद नहीं है, बच्चों को ग्रूम किवें करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि मैं एक सेंट जॉन स्कूल पढ़िया सी, जिथे आयरिश ब्रदर्स के नाम सानू पढ़ाते सी। लेकिन एक चीज़ उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट कर रखी सी, वो ये सी कि थोनू 1 घंटे की जी ब्रेक होगी स्कूल दे विच, थोनू खेडना जरूरी है। कोई गेम खेडो, फुटबॉल खेडो, क्रिकेट खेडो, हॉकी खेडो, भजो, जो मर्जी करो, लेकिन वो जरूरी सी। साडे उत्थे मिस्टर फिलिप्स होया करते सी ते उन्होंने सानू वो साडे PT टीचर कह लो, साडे स्पोर्ट्स टीचर कह लो, तो उन्होंने चीज़ां शुरू कीतियां ते हाथ च रखते सी बैत। तो मैं कई बार बड़ा परेशान होंदा सी, मैं कहा भी ये गोरे सानू पहले भी कुटते रहे, हुण भी कुटते, की गल है। उस प्रॉब्लम घरे भी हाल सीगा। तो मैं अपने फादर को पूछा, मैं कहा ये छत्तर बड़े पैदे ने स्कूल के गल की, अजकल तो ह्यूमन राइट्स की गल चलन लगी, इस करके सारा सिस्टम बिगड़ गया। वो कहते भी जिहड़ा इंसान का पुत्र है ना, ये अरबी घोड़े वर्गा है, इनू काठी पा के फड़ के चलाना बड़ा औखा है। कदे मूँह इधर मारदा, कदे इधर मारदा। वो माँ बाप का सहयोग बड़ा जरूरी है कि बच्चे की कंसनट्रेशन जी हैगी है वो एक टारगेट पर होनी चाहिए। जब वो पैदा होंदा है, चलना सीखता है, माँ बाप का फर्ज है कि उस बच्चे को आपां किद्दां अपनी डेस्टिनेशन पर लैके जाना। वो एक स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है, जिवें पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो वो डिसिपलिन च रहना बड़ा जरूरी है कि तुसी टाइडीनेस, थोड़े 9 कट्टे होने चाहिए, तुसी 7 बजे सोना, तुसी 5 बजे उठना है, तुसी पाठ पूजा करनी है अपने अपने धर्म के हिसाब नाल, फिर तुसी स्कूल जाना है, फिर तुसी उत्थे पढ़ना है, फिर थोड़ी रिसर्च होनी है। हुण 1:30-2 बजे तो बाद वो फिर सानू 3-3:30 बजे बुला लेंदे सी स्कूल और खड़ाउंदे सी 6-7 बजे तक, ताकि 8 बजे आके बच्चा एक सौ जांदा सी। मैं रियलाइज़ किया पंजाब दे विच, क्योंकि हुण UB वापस आया, लास्ट ईयर उन्हें कैंप लिया PCA का, हुण भी आ पिछे जे महीना पहला कहता पापा मैं 2 प्लेयर तैयार करने DAV कॉलेज, मैनूं ग्राउंड चाहिए। असीं प्यो पुत्त दोने 4 दिन उत्थे वो बच्चों को सिखाउण नहीं लगे रहे। ये गल मैं उन्हें भी डिस्कस की और उन्हें भी 7 तरीक तो अपने अपनी अकैडमियां के कैंप लाने शुरू किए करने हैं। हुण सितंबर दे विच पंजाब दे विच लकीली किसान अंदोलन आया, किसान अंदोलन दे नाल मैं बहुत रहा। लेकिन जब मैं पहली रैली की मोगे, क्योंकि सारा वर्णन मैं तां दे रहा ताकि तुहानूं सारा सैनेरियो समझ आए, उत्थे लंबी लंबी दाड़ी वाले बजुर्ग, साडियां बीबियां, बजुर्गनियां, लेकिन जवानी कोई नहीं, कोई मुंडा नहीं। 4-5 मुंडे आए, मोबाइल कन्न नूं लाए हुए, पटे जे कराए हुए, होर तरीके दे। वो सोच भी बजुर्ग की कही जांदा।
ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 1500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਫਲਾਨਾ ਆਏ, ਔਰ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਰੋਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ। ਕੀਤੀ ਆਈਲੈਟ ਚੱਲ ਬਾਹਰ, ਕੀਤੀ ਆਈਲੈਟ ਚੱਲ ਬਾਹਰ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਮੈਨੂੰ 14 ਮਹੀਨੇ, 15 ਮਹੀਨੇ, 16 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਗਾ ਕੇ ਛੱਡੀ। ਕਣਕਵਾਲ ਜਦ ਮੈਂ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 80,000 ਬੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। 80,000 ਬੰਦੇ ਚੋਂ 50,000 ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇਖੀ। ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ, ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬੇਆਬਾਦ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਆਈਲੈਟ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੇ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਗੈਰਾ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਬੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੀਨਾ ਜੀ, ਅਮਿਤੋਜ ਗਰਗ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲੀ ਕੁਐਸਟ ਟੈਂਪਲੇ ਫਿਲਮਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਜੋੜ ਲਈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਹਲਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੜ ਰੱਖੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਧੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲਸ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਨਿਆਣੇ ਜੰਮ ਲਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਲਿਆ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਕੇ ਬੱਚਾ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਸਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਓ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੀ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ 40-42 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ IAS ਅਫਸਰਸ ਨੇ, PCS ਅਫਸਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੇ, ਜੱਜਸ ਨੇ। ਕਾਰਗਿਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
तरह तरह च उन्होंने अपनी जिंदगी बहुत प्रफुल्लित की और मैनू फोन्स करते हैं, वीडियोज़ भेजते हैं कि सर तुसीं साडी लाइफ बनाई, साडी माँ ने तो प्यो ने भी साडा इन्ना ख्याल नहीं किया, स्कूल वाले ने भी इन्ना ख्याल नहीं किया जिन्ना तुसीं कीता। क्योंकि मेरे मदर मैनू कहते सी तू सारा दिन की करता रहना, सवेरे जाना 5 बजे, शाम को 8 बजे आना, कपड़े तेरे गंदे होंगे है, तै कोई लैना नहीं देना नहीं, एडी तेरी प्यो ने ज्यादा तेन करती, तू चुप करके अपना विआह करा ते अपना काम कर। मैं कहा माँ मेरी मैं खुदा का काम कर रहा, रब का काम कर रहा। आ जिहड़े बच्चे ने ना, ये जिहड़ी फुलवाड़ी लाई है ना रब ने, ये उन्हें मैनू दिती है और ये कहा है कि जा मेरे बच्चों का कुछ कर। तो मैनू सिखाता सी माँ की हुंदी है, प्यो की हुंदा है, खुदा की हुंदा है। असी प्रेयर करते सी, ओम का जाप करया करते शाम को, सारा चंडीगढ़ खड़ के देखता सी। लेकिन उसका रिजल्ट की होया कि मैं अपनी लाइफ दे विच मैं शुक्रगुजार हाँ, खुदा ने मैनू ये मौका दिता कि मैं 15-20 हज़ार बच्चा अपने देश लई, अपनी सोसाइटी लई ते बाहरले देशों की काम आया। अज मेरा एक बच्चा कैनेडा दे विच MP है, अज मेरा एक बच्चा अमेरिका की काउंसलेट का इंचार्ज है। बहुत सारे बच्चे ने तरक्की की, कोई पायलट्स ने, कोई कुछ ने। मैं चाहना पंजाब दे विच सारे स्कूलों में मैं हाथ जोड़ के बेनती करदा, कैम्ब्रिज स्कूल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, तुसीं मैनूं सहयोग समझिया। मेरे नाल सारे जुड़ो, मैनूं थोड़ी बहुत लोड़ है प्रेस वालियां दी। यू आर द फादर ऑफ द नेशन, तुसीं बाप हो देश दे, स्टेट दे, और मैं प्रणाम करदा कि आपां सारे इस मुहिम च जुड़िए। सिर्फ एको ही चीज़ लैके कि स्कूलों के अपने जिहड़े बच्चे ने पिंडां दे, उन्होंने आपां लिया के जोड़िए, उन्होंने खिडाइए और उन्होंने पढ़ाइए, उन्होंने IAS अफसर बनाइए, उन्होंने PCS अफसर बनाइए, उन्होंने लीडर बनाइए। देखो स्कूलों के विच ही इत्थे ही सारी पनीरी तैयार होनी है। जे लीडर पैदा करना है, जे थोड़ा बच्चा है, तो जे उन्होंने आप सियासत च लैके आना, तो उन्होंने हुणे ही 5 साल की उम्र तो उन्होंने ट्रेन करके लीडर बनावांगे, तो जाके वह प्रफुल्लित होएगा। क्योंकि जिहड़ा इंसान का बीज है, इंसान का जिहड़ा पौधा है, इनू 20 साल लगते हैं, 20 ईयर्स ऑफ लाइफ, ये जाके फल दिंदा है। अंब का बूटा 5 साल बाद उन्हें अंब देना, लीची का बूटा 3 साल बाद लीची उन्हें देनी है। लेकिन इंसान के बच्चे नूं आपां नूं सारिआं नूं मिल के, माँ प्यो स्कूल टीचर्स ते तुसीं उहनूं बनाइए। क्यों IELTS करके असीं बाहर जाइए? क्यों असीं अपने बच्चे नूं IPS PCS नहीं बना सकते? क्यों असीं अपने बच्चे नूं एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बना सकते? क्यों असीं अपने बच्चे नूं लीडर नहीं बना सकते? क्यों असीं अपने बच्चे नूं पोलिटिकल सिस्टम दे विच नहीं लैके जा सकते? साडे टाइम स्कूल दे विच कि योगराज सिंह स्पोर्ट्स बहुत चंगा है, उन्होंने स्कूल कैप्टन बना कि तू लीड करेगा सारिया स्पोर्ट्स। एक बच्चा पढ़ाई बड़ा चंगा है, इन्होंने बिजनेस च पाता। वो बच्चे कैम्ब्रिज यूनीवर्सिटी गए, ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटीज़ गए, साडे नाल दे जिहड़े स्कूल पढ़ते सी। क्योंकि ISC करन तो बाद, इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट करन तो बाद असी जाके किसी भी दुनिया की यूनीवर्सिटी में एडमिशन मिलती सी। अज उन्होंने तो बच्चे साइंटिस्ट ने, बिजनेसमैन ने, लेकिन उन्होंने बचपन तो ही उन्होंने ये सिखाया कि ये चीज़ आपां किवें डेवलप करनी है। मेरा जाती फर्ज बनता है कि जे कोई साडे कोल बड़ा अच्छा स्पोर्ट्समैन है, उन्होंने आप स्पोर्ट्स के विच पाइए। जो कोई बहुत चंगा स्टूडेंट है, उन्होंने स्पोर्ट्स खिडाउण तो बाद वो मिशन को कंप्लीट करिए, ताकि अपने शरीर फिट रहे। रब ने आपां नूं पैदा होंदे इक्को ही जायदाद दी है, तो तुहानूं पता नहीं होना की एड्डी वड्डी जायदाद रब ने आपां नूं दे के भेजिया। आ शरीर क्या इंजीनियर है, क्या गल है, क्या बात है। उन्हें कहा सी ये लै जा, इनू संभाल के रखी, तो जिन्ना तू इहनूं प्रफुल्लित करेगा, जिन्ना तू इहनूं संभालेगा, तेरी जिंदगी दे विच उन्ने ही फुल लगणगे फुलवारी दे विच। सो मैं इस करके चीज़ां शुरू कीतियां ने। क्रिकेट मेरा पैशन रहा है, सारिया गेम्स, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, सारिਆਂ ਨੂੰ मैं एक्सपैंड करना चाहना पंजाब दे विच, ताकि हर बच्चा, हर लड़की, धी होगी, वड्डी होगी, विआह दो। क्या नॉनसेंस गल्लां ने। जे तुसीं पुत्तर वास्ते कोई ड्रीम देखी है, तो तुसीं अपनी धी वास्ते भी ड्रीम देखी है। मेरी बेटी फ्लोरिडा गई है, टेनिस खेल रही है, सारे ने डिसाइड किया वो जी कुड़ी है जी, कित्थे भेजण लगे हो? मैं कहा डिसीजन मेरा है, UV का डिसीजन है, असीं भेजना है। वो खेडे ना खेडे, लेकिन जाके वो 5-10 साल बंदा जरूर बनूगी, अपने पैरों से खड़ी जरूर होगी। ठीक है, किसी जवान धी नूं दे बाहर भेज देना बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। तो मैं चाहना इस तरह आप अपने बच्चों को प्रफुल्लित करिए। तो पंजाब की जी फुलवाड़ी है, आने वाले 10-15 सालों ये जोड़े नशिया डिगे हुए हैं। मैं थोड़ा एक सवाल पूछना चाहना, बच्चे नशिया क्यों डुबे हुए हैं? क्योंकि सियासतदान ड्रग्स बेचते हैं,
ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਡਰੱਗਸ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡਰੱਗਸ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਬੱਚਾ 200 ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਡਰੱਗਸ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲਿਟੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਹਾਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੇਮਾਂ ਖਿਡਾਈਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਮੌਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਖੇਡਦੇ, ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਈਏ? ਕਰੋਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਸਟਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ। ਸਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 올림픽 ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਡਲ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5-5 6-6 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਹਰ ਗੱਲ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਐ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਕੰਮੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਲੀਡਰ ਨਕੰਮੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘੜੀਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਗਰੀਬੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਬਾਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਲੋਕੀ ਸਿੱਪੀਆਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਟ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਸ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਰਤੀ? ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਏ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਬਣੂਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਾ, ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਾ, ਆਈਲੈਟ ਕਰ ਲੈ, ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਕਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੁਲ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਆਈਲੈਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ, ਡਾਲਰ ਕਮਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੋਹਣੀ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਰਸਡੀ ਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਮਾਊ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਗਰੀਬ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਵਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਢਿੱਡ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪਲ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਰੋਟੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਔਰ ਹਰ ਬੱਚਾ ਫੌਲਾਦ ਬਣੂਗਾ, ਹਰ ਔਰਤ, ਹਰ ਕੁੜੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਬਣੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੇ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਆਪੇ ਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਜੂ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬੈਠੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ, ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣਾ? ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਸੇਵੀਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਬਰੋਡ ਪਟਿਆਲਾ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 9814695511 7880887765। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸੇਵੀਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਬਰੋਡ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ।